Okay. Once again, good evening, everybody. Today we go to discuss major two topic. Before that, we complete the examples. That is 3.25 example. Example 3.25. In that, what is given? A coil of a moving coil galvanometer. Example 3.25. A coil of a moving coil galvanometer has 5 turns. So write number of turns n is equal to 5. And each turn has the effective area 2 into 10 power minus 2 meter square. Area is equal to 2 into 10 power minus 2 meter square area. And it is suspended in the magnetic field whose strength is 4 into 10 power minus 2 Weber per meter square. That is said to be magnetic induction. B is equal to 4 into 10 power minus 2 Weber per meter square. This Weber per meter square can be write as Tesla. If the torsion constant K of the suspension fiber is 4 into 10 power minus 9 Newton meter per degree, that is K is equal to 4 into 10 power minus Newton minus 9 Newton meter per degree. Okay, these are the given data. What you go to find? Find the current sensitivity in division per microampere. In previous slide, you see the current sensitivity. Adha parunga current sensitivity na kuduthirukanga IS. IS equal to theta by I. Theta by I uடைய value என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Theta by I is the current sensitivity. Current sensitivity na I is sensitivity S. Theta by I is equal to NAB by K னு கொடுத்திருக்காங்களா? NAB by K. இதுல எல்லா வேல்யூஸ் இருக்கு பாருங்க, which is equal to n உடைய வேல்யூ என்னது 5 into area 2 into 10 power minus 2 into B 4 into 10 power minus 2 divided by K 4 into 10 power minus 9. So cancel 4 and 4. இதையும் கேன்சல் பண்றீங்க. இந்த 4ஐயும் இந்த 4ஐயும் கேன்சல் பண்றீங்க. இந்த 10 பவர் minus 9 goes to numerator. இங்க 5 into 2 என்ன ஆயிடுது? This became 10 into this became 10 power minus 4 and this became 10 power 9. So 10 power 6 அப்படின்னு வருமா? So that IS is equal to 10 power 6. Actually என்ன அப்படின்னா தீட்டாங்கிறது ரேடியன் per டிகிரி, அல்லது தீட்டாங்கிறது டிகிரி per ஆம்பியர், இத்தனி அல்லது டிவிஷன் per ஆம்பியர். 10 power 6 டிவிஷன் per ஆம்பியர் போட்டுக்கலாம். டிகிரி இருக்குல்ல, இந்த தீட்டா இருக்கிறத இது டிவிஷன், ஐங்கிறத டிவிஷன் per ஆம்பியர்னு போட்டுக்கிறேன். இதுக்கு அப்புறம் பாருங்க, இந்த 10 power 6 இருக்கு இல்லையா, ISங்கிறது கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி which is equal to 10 power 6 into 10 power minus 6 by 10 power minus 6 அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். is equal to மேல என்ன ஆகுது 1 by 10 power minus 6 அப்படின்னு வந்துட்டு. அப்ப மேல என்னன்னா 1 டிவிஷன், 1 டிவிஷனுக்கு எவ்வளவு கரண்ட் வேணும் அப்படின்னா 10 power minus 6 ampere current வேணும். So this can be written right as 1 division per microampere.
that is 1 division per microampere அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். Because 10 power minus 6 ampere is said to be 1 microampere. Next, voltage sensitivity. Voltage sensitivity Vs is equal to theta by V. Voltage sensitivity is equal to theta by V. See, calculate the voltage sensitivity of the galvanometer for it to have full scale deflection of 50 division for 25 millivolts. So the division is 50, voltage is 25 into 10 power minus 3 millivolts. So which is equal to 2 into 10 power 3 division per volt. 2 into 10 power 3 division per volt அப்படின்னு வந்துருமா? இப்போ resistance அடுத்து என்ன கேட்டீங்க? compute the resistance of the galvanometer. Resistance equal to R is equal to V by I. Resistance R is equal to resistance R V is equal to IR. And the galvanometer resistance க்கு நான் சொல்லிருக்கேன் பாருங்க, galvanometer resistance Vs equal to IS by RG இருக்கா? பேஜ் நம்பர் 182C அந்த 3.73 பாருங்க, அதுல Vs equal to IS by RG இருக்கா? Vs equal to IS by RG அப்படின்னு இருக்கா? இதுல RG you have to find. RG is equal to IS by Vs போட்டுக்கலாமா? IS அப்படிங்கிறது என்ன? அந்த மேல இது எழுதிங்க. IS equal to 10 power 6 இல்ல இந்த வேல்யூ என்ன ஃபைனலா கண்டுபிடிச்சீங்க? 1 by 10 power minus 6 divided by Vs என்னது? 2 into 10 power 3. இப்போ என்ன வரும்? RG is equal to 1 by 2 into 10 power minus 3 அப்படின்னு வருமா? இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? 1 by 2 0.5 into 10 power 3 இருக்கும், which is equal to 0.5 10 power 3 வந்து கிலோ, ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய யூனிட் வந்து ஓம்ஸ். So 0.5 கிலோ ஓம்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, டேக் டவுன். The resistance of the moving coil galvanometer is made twice its original value in order to increase the current sensitivity by 50%. Increase the current sensitivity by 50%. Find the percentage change in the voltage sensitivity. So you have to find what is the change in percentage change in voltage sensitivity. How much means? If resistance is double. The resistance of moving coil galvanometer twice its original value. இப்போ some number 3.26. ஜெனரலா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க? RG அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. இது galvanometer resistance. அங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் RG dash is equal to என்னன்னா 2 times the original resistance. ஓகே, அடுத்தது என்ன போட்டுருக்காங்கன்னா increasing the current sensitivity எவ்வளோ, increasing the voltage sensitivity எவ்வளோ, அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க இதை கண்டுபிடிக்க முடியும். So increasing the current sensitivity is 50% சொல்றாங்க. அதாவது IS dash இது increasing current sensitivity is equal to 50% of IS. அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், IS plus 50% of IS.
இப்ப என்ன வரும் பாருங்க, ஐஎஸ் வெளில எடுத்துட்டீங்கன்னா 1 + 50% 50/100 into IS, which is equal to 1 + 1/2 அப்படின்னு வந்துருமா? So 1 + 1/2 became 3/2 IS. So IS dash அப்படிங்கிறது 3/2 IS அப்படின்னு வந்து. ஓகே, இது இன்க்ரீசிங் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டியை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. அடுத்ததா நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, நியூ வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டிக்கான ஃபார்முலா இந்த கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி பை ரெசிஸ்டன்ஸா வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா, வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னது, ஐஎஸ் பை ஆர்ஜி தானே ஃபார்முலா. இப்ப நியூ வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா தட் இஸ் விஎஸ் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் டேஷ் பை ஆர்ஜி டேஷ். ஐஎஸ் டேஷ் அப்படிங்கிறது என்ன, ஐஎஸ் டேஷ் இஸ் 3/2 ஐஎஸ், இது ஐஎஸ் டேஷ். ஓகே, ஆர்ஜி டேஷ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா 2RG, இது ஆர்ஜி டேஷ். அப்ப என்ன வந்துரும், விஎஸ் டேஷ் ஈக்குவல் டு 3/4 IS by RG அப்படின்னு வந்துரும். அதாவது VS dash equal to 3/4 times VS. அப்ப வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி என்ன இருக்கு பாருங்க, ரிடியூஸ் ஆயிருக்கா. இந்த வோல்டேஜ் சென்சி 3/4 முக்கால் பங்கு தான் அர்த்தம். அது 3/4னா முக்கால் பங்கு தான் இருக்கு. அப்ப வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அங்க இன்க்ரீஸ் ஆகுள்ள இந்த வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது. பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க, எவ்வளவு டிகிரிஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க. திஸ் இஸ் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ரியல் விஎஸ் மைனஸ் விஎஸ் டேஷ் டிவைடட் பை விஎஸ் இன்டு 100. இதான் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. ஓகே, இப்போ விஎஸ் மைனஸ் விஎஸ் டேஷ் இன்டு 100 பை விஎஸ். இப்ப இதுல VS dash அப்படிங்கிறது என்ன, so VS minus VS dash அப்படிங்கிறது 3/4 VS, okay, divided by VS into 100. okay, இப்ப இது என்ன பண்ணலாம், இந்த VS வெளியில எடுத்துறீங்க. VS வெளியில எடுத்துட்டீங்கன்னா மேல 1 minus 3/4 அப்படின்னு இருக்கும் divided by VS into 100%. இந்த VS கேன்சல் ஆயிடும். 1 minus 3/4 னா 4 minus 3/4 வரும் இல்லையா, 4 minus 3/4 னா 1/4 வருமா. so 1/4 into 100%. 1/4 into 100 அப்படின்னா 25%. okay, that is the answer. so எவ்வளவு percentage அப்போ, the percentage of decrease in voltage sensitivity is 25%. Note it down. Galvanometer எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, this is center, here 0, here 5, here 10, like that, here 5, here 10. This is galvanometer. But we convert this galvanometer to measure the current. So ammeter. Here for ammeter, this is 0, this is 5, this is 10, and so on. 10, 15, 20, so on. Okay. So this is the pointer here. It starts from 0 to maximum. It does not have center 0. இதுல வந்து center 0 இருக்கு பாருங்க. கரண்ட் இந்த பக்கமும் போலாம், இந்த பக்கமும் போலாம். ஆனா இதுல வந்து டைரக்ஷன் வந்து சிங்கிள் டைரக்ஷனா காமிக்கும். ஆனா இதோட கிராஜுவேஷன்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், ஒன்னே மில்லியம் மீட்டரா இருந்தா மில்லியாம்ஸ் இருக்கும், மைக்ரோ அம்மீட்டரா இருந்தா மைக்ரோ ஆம்ஸ் இருக்கும், கரண்ட் ஜெனரல் அம்மீட்டரா இருந்தா ஆம்பியர் அப்படின்னு இருக்கும்.
அப்போ ஒரு கேல்னோமீட்டரை அம்மீட்டரா எப்படி மாத்த முடியும்? How to convert a galvanometer to ammeter? First, small resistance or very small resistance giving as shunt, அதோட bypass கொடுத்துறோம். என்னன்னு வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு galvanometer. ஓகே, இங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கோம், ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை எஸ் ஷண்ட் அப்படின்னா பைபாஸா பக்கவாட்டுல ரொம்ப லோ ரெசிஸ்டன்ஸா கொடுத்திருக்கோம்னு அர்த்தம். வெரி ஸ்மால் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிவிங் எ ஷண்ட். இது வழியா கரண்ட் போகல. இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்குன்னா அதுக்கு பக்கத்துல எங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கோ அது வழியா வந்து கரண்ட் போயிடும். அப்போ இந்த கேல்வனோமீட்டர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. புரியுதா சொல்றது? அதிகமான கரண்ட் போகுது அப்படின்னா எப்பயுமே எப்படி போகும்னா, இந்த பக்கம் தடை இருக்குன்னா எங்க ஈஸியா போக முடியும்னு பார்க்கும். இந்த பக்கம் ஈஸியா இருக்கு, இந்த வழியா போயிடும். அப்ப கேல்வனோமீட்டர் அஃபெக்ட் ஆகாது, அதே சமயத்துல கரண்ட்டையும் மெஷர் பண்ணும். ஓகே, நவ் I current flows in the galvanometer. galvanometer போகக்கூடிய கரண்ட் I current போட்டா வச்சு, I current flows in the galvanometer. இதுல உள்ள என்டர் ஆகுது. இங்க போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து இந்த galvanometer வழியா போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து IG கரண்ட்னு வச்சு, IG current flows through the galvanometer. What is the galvanometer resistance? galvanometer ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து RG, galvanometer resistance. அப்ப மீதி கரண்ட் தான் இந்த ஷண்ட் வழியா போகுது. அப்ப ஷண்ட் வழியா எவ்வளவு கரண்ட் போகுது அப்படின்னா, ஐல IG போயிடுச்சுன்னா மீதி எவ்வளவு கரண்ட் இருக்கோ அது ஷண்ட் வழியா போகுது. இது வழியா போய் எகைன் இங்க போய் ஒன்னா போகுது. அப்ப இந்த galvanometerக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே வராது. So first point, to convert galvanometer into ammeter by giving low resistance parallel to the galvanometer. இது parallel கொடுக்கிறதால இந்த galvanometer நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, while measuring the current we can give the galvanometer, ammeter. மாறி போயிடுச்சு. galvanometers இதுல பைபாஸ்ல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இது அம்மீட்டரா மாறிடுச்சு. இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க சீரீஸ்லயே மெஷர் பண்ணலாம், எந்த ஒரு வேரியேஷன்ஸும் வராது. ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப லோ ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரல்ல இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம். இங்க இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் galvanometer, இந்த வருங்க RG, இங்க ஒரு ஷண்ட், ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு, பேரல்ல இருக்கு. இப்படி பேரல்ல இருக்கு அப்படின்னா இங்க போகக்கூடிய வோல்டேஜும் இங்க போகக்கூடிய வோல்டேஜும் சேம். So the voltage across G, that is VG, voltage across galvanometer. Here the voltage across the shunt resistance, both are same. அப்ப என்ன போட்டுக்கலாம், ஏன்னா parallel வந்து voltage same இல்லையா. VG is equal to VS. Voltage across the galvanometer is equal to voltage across the shunt resistance. V is equal to IR ங்கிறது ஃபார்முலா இல்லையா. V is equal to IR, this is formula. V is equal to IR. இங்க போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து IG. அப்ப VG அப்படின்னா என்னன்னா, VG is equal to கரண்ட் IG, அங்க உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் RG. அதே மாதிரி VS அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இங்க உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ், இங்க போற கரண்ட் I மைனஸ் IG, இங்க இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் S. ஓகே, என்ன சொல்லிருக்கீங்க, மேல ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லிருக்கீங்க, VG is equal to VS ன்னு சொல்லிருக்கீங்க. அப்ப VG is to be IG RG. VG is equal to IG RG. which is equal to I minus IG into S. IG RG is equal to I minus IG into S. இப்போ S ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூ உனக்கு வேணும் அப்படின்னா, the shunt resistance S is equal to IG RG divided by I minus IG.
In this way, we can find the value of the shunt resistance. And shunt resistance என்ன வேல்யூவா இருக்கணும் எப்படின்னா இதுல போகக்கூடிய கரண்ட்ல இந்த கேல்வானோமீட்டர் வந்து ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகணும். அப்ப அதுக்கு என்ன வேல்யூ ஷண்ட் போடணும் அப்படின்றது ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு. எவ்வளவு கரண்ட்டுக்கு என்ன வேல்யூ ஷண்ட் இருக்கணும். டு மெஷர் 1 ஆம்பியர் கரண்ட்னா அப்ப ஷண்ட் வேல்யூ என்னவா இருக்கணும். டு மெஷர் 2 ஆம்பியர் கரண்ட்னா அப்ப ஷண்ட் வேல்யூ எப்படி இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஷண்டோட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணி போகும். ஓகே, இப்போ 1 ஆம்பியர் கரண்ட்டுக்குன்னா 1 ஆம்ப் ஃபார் சென்டிங் 1 ஆம்பியர் கரண்ட் இட் ஷோஸ் ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன். அதுல என்ன 1 ஆம்பியர்னு வச்சுங்களேன், இது வரையில இருக்கணும். இங்க வந்து 0 இருக்கணும், இங்க மேக்சிமம் 1 ஆம்பியர் இருக்கும். ஓகே, இதுக்கு ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். அப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு கேல்வானோமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். 100 ஆம்பியர் ஆச்சுன்னா இங்க 0 இருக்கணும், இங்க எப்படி இருக்கணும் 100 இருக்கும். 1 மைக்ரோ ஆம்ப்ஸ்னா இங்க 0 இருக்கணும், மேக்சிமம் லிமிட்டட் 1 மைக்ரோ ஆம்ப்ஸ் இருக்கும். இல்லது 1 மில்லி ஆம்பியர்னா மேக்சிமம் 1 மில்லி ஆம்பியர் இருக்கும். சரி, இதுல SI கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிடுறேன். SI மைனஸ் SIG இவரு கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிடுறேன். IG இஸ் ஈக்குவல் டு IGRG. இதுல SI இஸ் ஈக்குவல் டு IGRG பிளஸ் SIG அப்படின்னு எழுதி இஸ் ஈக்குவல் டு, அதாவது கேல்வானோமீட்டர் கரண்டா கண்டுபிடிக்க போறேன். IG வெளியில எடுத்துட்டேன், மீதி இருக்கிறது RG பிளஸ் S. So IG is equal to, that is galvanometer current IG is equal to என்ன போட்டுக்கலாம், மீதி எந்த பக்கம் வந்துடலாம், அதாவது SI இல்ல S by RG plus S into I அப்படின்னு போட்டு. This is method to find the galvanometer current. சரி சார், இன்னும் என்ன இருக்கு, இப்போ என்ன பண்ணிருக்கீங்க, இது ரெண்டுக்கும் பொட்டன்ஷியல் சேம்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சீங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா, இந்த கேல்வானோமீட்டருக்கு போகக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட்ல இங்க எவ்வளவு கரண்ட் போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த கரண்ட்டுக்கு தான் அது ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எவ்வளவு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, ரெண்டுமே ரெசிஸ்டன்ஸ், இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ், ரெண்டு பேரலல் இருக்கு. வாட் இஸ் தி எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கேல்வானோமீட்டர்? தி எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் 1 by R எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு, ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பேரலல்ல இருக்கு அப்படின்னா என்ன, இன்வெர்ஸா எடுக்கணும் இல்லையா. தட் இஸ் 1 by RA RG plus 1 by S is the total resistance. So 1 by R effective resistance equal to, take LCM, RG S is equal to S plus RG. Okay, so that R effective can be write as RA, அதாவது resistance of the ammeter, அது RA ன்னு போட்டுக்கலாம். R effective ங்கிறது resistance of the ammeter RA is equal to, அப்படியே இன்னொரு சேர்த்து RGS by S plus RG. This is the total resistance. See, the resistance is very very low. The resistance பாருங்க, ஆக்சுவலா இருக்கக்கூடிய இந்த ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய வேல்யூவை விட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ வந்து கம்மி. ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ தான் ரொம்ப கம்மி, அதை விட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ ரொம்ப கம்மி. அப்படின்றதால இந்த கேல்வானோமீட்டரை இந்த அம்மீட்டரை நீங்க சீரீஸ்ல கொடுத்து மெஷர் பண்ணா எந்த ஒரு வேரியேஷன்ஸும் வராது. அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவுன்றதால we can measure the actual value, அதோட ஒரிஜினல் வேல்யூவே நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, an ideal, இது வந்து லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டேன். for an ideal ammeter, for ideal ammeter the resistance is 0. ஐடியல் அம்மீட்டர் அப்படின்னா ஒண்ணும் அது மாதிரி கிடையாது, அதாவது ஒரு கால்குலேஷன் பார்ட்ல. ஐடியல் அம்மீட்டர்
the resistance is 0. ஐடியல் அம்மீட்டர் இருந்தா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? 0 ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கும். ஐடியல் அம்மீட்டருக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ 0. அந்த மாதிரி ஒரு அம்மீட்டர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது. 0 ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும்? ஆனா தியரிட்டிக்கல் பார்ட்ல ஒரு ஐடியல் அம்மீட்டர்னா எப்படி இருக்கணும்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேஷனே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். அது அந்த அளவுக்கு குறைவான ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனா அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா there must be some change. ஓகே, சேஞ்சஸ் இருக்கும். அப்ப அந்த சேஞ்ச் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ஐடியலுக்கும் ஆக்சுவலுக்கும் இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஐடியல் மைனஸ் ஐ ஆக்சுவல் டிவைடட் பை ஐ ஐடியல் இன்டு 100. திஸ் இஸ் பர்சன்டேஜ். எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இது. இதை என்ன பண்ணிப்போம்? ஐ ஐடியல் மைனஸ் ஐ ஆக்சுவல டெல்டா ஐ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஐ ஐடியல் மைனஸ் ஐ ஆக்சுவல டெல்டா ஐன்னு போட்டுக்கிட்டு ஐ ஐடியல்ல ஐ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்படியும் போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு 100. This is very, very important question. And if you have to find increasing the ammeter, increasing in order to increase the range of ammeter n times, ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க பாரு, அம்மீட்டரோட வேல்யூவை இன்னும் அதிகப்படுத்த போறீங்க. n times அம்மீட்டரோட வேல்யூ அதிகப்படுத்த போறீங்க அப்படின்னா அந்த ஷண்டோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. எவ்வளவு அளவுக்கு ஷண்டோட வேல்யூவை கம்மியா போடுறீங்களோ அவ்வளவு அளவுக்கு நீங்க அதிகமான கரண்ட்டை மெஷர் பண்ண முடியும். If shunt value increases, we can measure less value current. If shunt value decreases, we can measure larger ampere. Current அதிகமான ஆம்பியரை மெஷர் பண்ணனும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஷண்டை வந்து குறைவா போடும். குறைவான கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணா ஷண்டோட வேல்யூ அதிகமாகும். அதான் அந்த கொடுத்துருவாங்க. ஷண்ட் S is equal to RG. S is equal to RG by n minus 1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஷண்டோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு குறைவா இருக்கோ அவ்வளவு அளவுக்கு கரண்டோட வேல்யூ அதிகமா நீங்க மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகே, voltmeter is the instrument to measure the potential difference between the two ends. இந்த ரெண்டு எண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இது ஒரு எண்டு, இங்க பொட்டன்ஷியல் ஒரு வயர்ல கொடுக்குறீங்க. இது ஒரு இன்னொரு எண்டு. இந்த எண்டுல இருந்து இந்த எண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் இன் பொட்டன்ஷியலை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அந்த வோல்ட்மீட்டர். அத வந்து ஒரு பேட்டரி இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஒரு பேட்டரியோ ஒரு சின்ன செல்லோ இருக்குன்னு வச்சுங்க. இது வந்து பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். இதை அந்த வோல்ட்மீட்டர்ல கொடுக்குறீங்க. இதுல கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இன் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ? நம்ம பேட்டரியில பாத்தீங்கன்னா 1.5 வோல்ட். இது லக்லாஞ்சி செல்ல இதே 1.5 வோல்ட், டேனியல் செல்லா இருந்தா 1.08 வோல்ட், ட்ரை செல்லா இருந்தா 1.5 வோல்ட். இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். இது வந்து டிஃபரன்ஸ் இன் பொட்டன்ஷியல். இதுதான் வந்து இது எதாவது கண்டுபிடிக்க முடியும்னா வோல்ட்மீட்டரை வச்சுதான் நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்ப இந்த வோல்ட்மீட்டரை எப்படி கேல்வனோமீட்டர் எப்படி வோல்ட்மீட்டரா மாத்த முடியும்? Galvanometer converted into voltmeter by giving high resistance in series to the galvanometer. இந்த galvanometerல high resistance சீரீஸ்ல கொடுத்தோம்னா அது என்ன மாறிடும்? வோல்ட்மீட்டரா மாறிடும். அது எப்படி ஹை ரெசிஸ்டன்ஸை சீரீஸ்ல கொடுக்க முடியும்? கொடுக்கலாம். ஹை ரெசிஸ்டன்ஸை எப்படி சீரீஸ்ல கொடுக்க முடியும்னு பார்க்க போறோம். இது வந்து ஒரு கேல்வனோமீட்டர் ஜி. இந்த கேல்வனோமீட்டர்ல எப்படி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுத்துறீங்க. இது வந்து ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹை, ஹெச் போட்டிருக்க ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ். இதே கேல்வனோமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஜி. இதுல கரண்ட் கொடுக்குறீங்க ஐ. இந்த ஐ தான் இங்க போற கரண்ட் ஐஜி. இதே கரண்ட் தான் அங்க பக்கம் போகுது. ஏன்னா இல்ல ஜங்ஷன் எங்கேயுமே இல்லை பாருங்க.
என்ன இருக்குன்னா ஜங்ஷன் இருந்தாதான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், கரண்ட் வந்து செப்பரேட்டா பிரியும். ஜங்ஷன் இல்ல அப்படின்னா அந்த கரண்ட் எப்படி இருக்கும், அப்படியே தான் போகும். அப்ப இங்க ஐ கரண்ட் தான் ஐஜி, இங்க போற கரண்ட் ஐ தான் என்ன பண்ணுது, அந்த கேலோமீட்டருக்கும் போகுது. அப்ப சேம் கரண்ட் ஐ கரண்ட் தான் ஐஜிக்கும் போகுது. ஓகே, சோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு I, current I is equal to V by R general formula. I is equal to V by R. அப்ப I is equal to IG ன்னு சொல்லிட்டீங்க. அப்ப IG is equal to V by R, RG அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? RG ன்றது total resistance. இல்ல வந்து total resistance போடணும். I is equal to V by RV அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். What is the total resistance? ரெண்டு resistance சீரிஸ்ல இருக்குது. அப்ப resistance சீரிஸ்லன்னா RV is equal to total resistance RG plus RH. இதுதான் total resistance. resistance சீரிஸ்ல இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, அப்படியே அந்த ரெண்டு resistance உடைய வேல்யூவை ஆட் பண்ணிப்பீங்க. அதான் total resistance. So IG is equal to V by RV க்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கிறீங்க, RG plus RH அப்படின்னு போட்டுக்கிறீங்க. அதுக்கு பதிலா RG plus RH அப்படின்னு போட்டுக்கிறீங்க. இப்போ IG என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க அப்படின்னா, RH உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். RH உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப என்ன பண்றீங்க, RG plus RH is equal to V by IG ன்னு எழுதிக்கலாமா? இது இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டா அது அந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டேன். அடுத்த ஸ்டெப்ல RH னா என்னது, ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரிஸ், அதோட வேல்யூ வேணும் உனக்கு. RH equal to V by IG, இந்த RG அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டா மைனஸ் RG, இது RH உடைய வேல்யூ. RH equal to V by IG minus RG, இது RH உடைய வேல்யூ. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, IG is equal to V by RG plus RH இருக்கா, இங்க இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க. RG plus RH அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் நீ மாத்த போறது கிடையாது, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் மாத்த போறது கிடையாது. அப்ப IG is proportional to V. இது ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்னா IG is proportional to V அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, so the deflection in the galvanometer is proportional to the current passing in the galvanometer. அது எவ்வளவு கரண்ட் அதுல உள்ள போதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதோட டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். So it can use to measure the potential difference. அது எவ்வளவு போதோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ இதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும். ஏற்கனவே இதுல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அது இல்லாம இந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. The total resistance is greater than the individual resistance of the galvanometer. galvanometer resistance ஓட total resistance வந்து அதிகமா இருக்கும். ரெண்டுத்தோட சம் பண்ணிடுறீங்க. அப்ப என்ன பண்ணும், இந்த இதை பொறுத்த வரையில நீங்க ஒரு சர்க்கியூட்ல சீரீஸ்ல கனெக்ஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த ரியல் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை காமிக்காது, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை டிராப் பண்ணிடும். அந்த டெர்மினலுக்கு போகக்கூடிய பொட்டன்ஷியல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியா கரண்ட் போகல இது வந்து டிராப் பண்ணிடும். சோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, we can give that in the parallel. இதை parallel தான் கொடுக்கணும், சீரீஸ்ல கொடுக்க முடியாது. புரியுதா உங்களுக்கு? ஏன் சீரீஸ்க்கும் parallel வித்தியாசம் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கங்க. இப்போ ஒரு பல்ப் இருக்கு, ஒரு 60 வாட் ஒரு 60 வோல்ட் பல்ப் இருக்கு, 60 வோல்ட்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க ஒரு 60 வோல்ட், இங்க ஒண்ணு ஒரு பல்ப் கொடுத்துறேன் 60 வோல்ட். அதே மாதிரி இன்னொரு பல்ப் இருக்கு, இதை இங்க ஒரு 60 வோல்ட் கொடுத்துறேன். இப்ப நான் கொடுத்த கரண்ட் எவ்வளவுன்னு வச்சுங்களேன், நான் கொடுக்கறது எவ்வளவு வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, கொடுக்குற வோல்டேஜ் நான் 60 வோல்ட் தான் அந்த ஒயர் வழியா போகுது, அந்த ஒயர் வழியா 60 வோல்ட் தான் போகுது. ஆனா ரெண்டு 60 வோல்ட் இப்படி சீரீஸ்ல கொடுத்துட்டேன். இப்ப என்ன ஆயிடுது, இதுக்குன்னு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா இதோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும், ப்ளோ ஆகுறது. ஆக்சுவலா 60 வோல்ட்ல நல்லா பிரைட்டா எரிய வேண்டியது, இதுக்கு 30 பிரிச்சுட்டு பிரைட்னஸ் கம்மியாயிரு. இப்ப நான் இந்த பிரைட்டா எரியறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா, இது 60 இருக்கு இல்லையா, இது ஒண்ணு, இன்னொரு 60 இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டுத்தையும் பிரிச்சு
இத ஒரு கனெக்ஷன் தனியாவும் இத ஒரு கனெக்ஷன் தனியாவும் கொடுத்துறேன். இதுக்கு பேர் parallel கனெக்ஷன். ரெண்டுத்தையும் தனித்தனி கனெக்ஷன் கொடுத்துறேன். இப்ப ரெண்டும் இந்த ரியல் பிரைட்னஸ்ல எரியும். அதே மாதிரி ஆக்சுவலா போறத இதை தூக்கி நீ சீரீஸ்ல போட்டீங்கன்னா இந்த போகக்கூடிய வோல்டேஜை டிராப் பண்ணிடு. அதனால என்ன பண்ணணும், இந்த வோல்டமீட்டரை எங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னா பேரலல்ல கொடுத்தா அதுல போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன வேல்யூ, அது வோல்டேஜ் எவ்வளவோ அந்த வோல்டேஜை கரெக்டா அதுல சொல்லிக்கும். சீரீஸ்ல கொடுத்தீங்கன்னா டிராப் ஆயிடும். பாருங்க, the voltmeter is a high resistance instrument and is always connected in parallel with the circuit across which the potential difference to be measured. And ideal, அதுல பாத்தீங்கன்னா ideal ammeter has zero resistance னு பார்த்தோம். இதுல ideal voltmeter has infinite resistance னு சொல்லுவோம். அதாவது ideal voltmeter has infinite resistance. ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுறோம் இல்லையா, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை எவ்வளவு அளவுக்கு அதிகமா போடுறியோ அவ்வளவு அளவுக்கு அதிகமான வோல்டேஜை மெஷர் பண்ண முடியும். புரியுதா? ஏற்கனவே நம்ம அம்மீட்டர் சொல்லக்குள்ள அந்த ஷண்டோட வேல்யூவை எவ்வளவு அளவுக்கு குறைவா போட முடியுமோ அவ்வளவு அளவுக்கு அதிகமான மேக்னிடியூட் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ண முடியும். இதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அளவுக்கு அதிகமா போடுறோமோ அவ்வளவு அளவுக்கு அதிகமான வோல்டேஜை மெஷர் பண்ண முடியும். இப்போ RH இஸ் ஈக்குவல் டு n - 1 இன்ட்டு RG. நம்ம ஏற்கனவே என்ன போட்டோம், இதுல வந்து n வேல்யூஸ் அதிகமா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும், RH = n - 1 இன்ட்டு RGன்னு போட்டீங்க. அதுல S is equal to என்ன போட்டீங்க, S is equal to RG, அதுல டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. ஓகே, இத பாத்தீங்க, அது சொல்றேன் நான். அதுல என்ன வரும், இந்த n-1 ரெசிப்ரோக்கலா வரும் பாரு, RG by n-1 வரும். இதுல RG into n-1 வரும். ஓகே, ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாத்துங்க. RG by n-1 வருமா, S அப்படின்னா RG by n-1. அப்ப வேல்யூ வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு ஷண்ட் வந்து குறையுதோ அவ்வளவு அளவுக்கு அதிகமா கரண்ட்டை மெஷர் பண்ண முடியும். இதுல எவ்வளவு அளவுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுதோ அவ்வளவு அளவுக்கு அதிகமான வோல்டேஜை மெஷர் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம். ஓகே.